सबको प्रणाम। उपस्थित विद्यात्मन साथी मान हृदय प्रणाम। वंदे प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी सूर्य तुमे पद्मटिए मु करी चालिछ किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाई कि केते लड़ा मोर आलोक दान सूर्य तुमे पद्मटिए मु करी चालिछ किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाई कि केते लड़ा मोर आलोक दान आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लागंती केते निजर हेले जाना जाए भिन्नता केवल बाहर स्थूल कारबार अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लागंती केते निजर हेले जाना जाए भिन्नता केवल बाहर स्थूल कारबार आपणा पणिया नहीं संसार आपणा पणिया नहीं संसार सबु चलनी माँ सबु चलनी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ
प्रतिटी क्षणारे जीवन कुमोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी मा वंदे मातरम। धन्यवाद अपा। सुंदर भावपूर्ण प्रार्थनाटी माँ प्रभु चरण रे निवेदन करछंती। ए कार्यक्रम को माँ प्रभु चरण कृतज्ञतार सहित निवेदन करी आसीबा आलोचनार कार्यक्रम को मोर एही पाठचक्र मात्र रचनावली सप्तम खंड स्वाध्याय एवं आलोचना होई आसीछि। आमर अति प्रिय विधान भाई द्वारा आज मात्र रचनावली 7 नंबर 12 अक्टोबर प्रश्न उत्तर ओडिया बहिर पेज संख्या 470। यही प्रश्न उत्तर को स्वाध्याय एवं आलोचना करने आम गहन आमर अति प्रिय सम्मानर माँ सुयोग्य संतान विधान भाई उपस्थित रही। भाई को अनुरोध करवा भाई आलोचना को आसंतु। विधान भाई भाई नमस्कार। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ए अपराह्नर पाठचक्र जोग देथिबा सबु दिव्य आत्मा माननकु मु सश्रद्ध प्रणाम ज्ञापन करुछि। आमे गत किछि मास हेलाणी मातृ रचनावली सप्तम खंड स्वाध्याय करुचे, आवश्यक स्थले आलोचना मध्य करुचे। आज पृष्ठा संख्या 470 12 अक्टोबर 1955 मसीहार। तेबे आमे स्वाध्याय करिया पूर्व मां को गोटे प्रार्थना करिबा, तापरे आम कार्यक्रम आरंभ करिबा। हे प्रभु, एक अटल शिलास्तूप सम तुम उपस्थिति मो भितरे प्रतिष्ठित एवं तिले मध्य द्विधा बिना एक व्यापक एवं परिपूर्ण समर्पण सहकारे ये समग्र सत्ता तुमर होई जाई उल्लसित। हे महाचेतना निश्चल एवं प्रशांत पृथ्वीर सीमांत सब उपरे शाश्वत सिंहासुरी सम दृष्टि तुमर निबद्ध। केतेकंक पाखरे किंतु तुमे तुम संगोपन रहस्य खोली धर। सेई माने ही परिणत हेई परिबे तुम सार्वभौम संकल्प रे, जहा बिना पक्षपातितारे निर्धारण करे संपादन करे निष्काम भावरे। माँ नवेम्बर 10, 1914। आज प्रश्न अच्छी मां को सेमाने निज सम्मुखरे से अति मानव को देखिबा को पाइबे तो? सेमाने निज सम्मुखरे से अति मानव को देखिबा को तो पाइबे? समस्त हसिले। माँ मनुष्य विषय यही अति मानवर दृष्टिकोण किपरि हेबो? मनुष्य मानकर अति मानव रो दृष्टिकोण किपरि हो? तेणु अति मानस सत्ता वस्तु मान को किंतु सेमती देखंतिनी, जेपरि से सब वर्तमान तथ्य और दृश्य मानकर अरण्य द्वारा परिवेष्टित, बरं से सब गुड़ी को ऊर्ध्वरु ही देखती। से बाहर किसी देखती नहीं बा ऊपर ठाउरिया भाव विचार भी करती नहीं। से सब किसी को भितर देखती एवं सेमानक केंद्रस्थ सत्य ही देखती।
ପଶୁ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର କିପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଅତିମାନବ ନିଶ୍ଚୟ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଦୟାଶୀଳ ହେବ। ତମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆଗରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସକଳ ଉପଲବ୍ଧି, ଏପରିକି ତାର ସକଳ କୃତି ଓ କରାମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିର୍ବୋଧ ପରି ପତିତ ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ତା ବୋଲି ତା ପ୍ରତି ଯେ ଖରାପ ଆଚରଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଅତିମାନବ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବୁନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ରହିଥିବ ଯାହାକି ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ପାହାଚକୁ ଯାଇନୁ, ସେ ଅତିମାନସ ଭୂମିକି ଯାଇନୁ, ତେଣୁ ଆମର ଧାରଣା ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଏବେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଯେମିତି ଅଛି, ତେଣୁ ଅତିମାନବ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ, ବା କିଛି କିଛି ବାଟ କିଏ ଚେତନାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ଭୂମିକି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ହଉଛି ଯେ କାଳେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିବ କି? ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେମିତି କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ବାଦ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଅଛି, ଯୋଉ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଆସୁଛି, ଆମେ ମାନସିକ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନବ ବା ଅତିମାନସ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ବା ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ମଣିଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେମିତି ରହିବ, ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଭୂମିକି ଯାଇନୁ, ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାର। ତେବେ ତାହା ତ ଅନ୍ୟ କଥା, ଅତିମାନବ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାହେଲେ କିପରି ହବ? ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଛି, ଏହା ତାପରି କଦାପି ହବନି। ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଛୁ, ଖଟୁଲିରେ ବସେଇ ଦଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ତାକୁ କୃତବିଦ୍ଧ ବି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଛି ବା ରହିଛି, ଏହା ତାର କଦାପି ହବନି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ତ ନିଜ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଦେଖେଇଛି। ନିଜର ପୟଙ୍ଗମ୍ବର ବା ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ସିଏ କୃଷବିଦ୍ଧ ବି କରିଛି, ଢେଲା ପକେଇଛି, ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ବି ପକେଇ ପୋଡ଼ି ମାରିଛି। ବସ୍ତୁତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କିଞ୍ଚିତ ଅଧିକ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଏଥର ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କାରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ। ମଣିଷ ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ସେ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ବା ସେ ଦେବତା ବୋଲି ଚିହ୍ନେ ଯେତେବେଳେ, ମନେ କରାଯାଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ କୃଷବିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚେତନାଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିବା ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାରର ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚେତନା ଏତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ତାରି ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଇଭିନ୍ ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ
ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୈତିକ କରଣ ସକାଶେ ତାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇତିହାସରେ ଏହାର କେତେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଢେଲା ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେରିକାର ବିଚାର ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଳେ ବେଳେ ତଥାପି ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେହି ଚଳନଟି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏକାବେଳକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଚରଣ ନ କରି କିଞ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଠାରେ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ହେଉଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ଆଶା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇଆ କହିବି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅତିମାନବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟାଶୀଳ ହେବ। ଅତିମାନବ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିପରି ଆଶା କରିବା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜାଣିଥିବେ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ କି ସାଧନ ରହିବ। ସେହି ସାଧନ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ, ତଥାପି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ତା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କୁଶବିଦ୍ଧ ବି କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ମା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିବ, ତେବେ ଅତିମାନବର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ କାହିଁକି ରହିବ? ନୁହେଁ, ହୁଏତ କିଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ, ତାର ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିବାର ଶକ୍ତିଟି। ମା ହସିଲେ, ଦେଖ ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛ, ମାତ୍ର ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉନାହିଁ? ସେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହିଁ? ତେବେ ସିନା ଆମେ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେହିପରି ହେଲେ ବିଚାରର ଯେ କି ଦଶା ହେବ, ସେ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖନ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବା ତାହା ଏକ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କ'ଣ ଅତିମାନସ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ବା ତାକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସତ୍ତା ମାନେ ଆସିବେ, ଅତିମାନବ ସତ୍ତା ମାନେ, ସେମାନେ ଚେତନାର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚଷମାଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚଷମାଟି ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆଟି ନାଲି ଦେଖାଯିବ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ବା ପରିଷ୍କାର କାଚ, ରଙ୍ଗ ନଥିବା କାଚ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁନିଆଟା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଏବେ ଅଛି, ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିଟି ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସର୍ବଶେଷ ନିମିତ୍ତଟି ହେଉଛି କାଳର, କାରଣ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ଏକ ଚକ୍ର ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କାଳଗତ ଅବଧି ରହିଥାଏ। ତାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଥିରେ କାଳର ଅଗଣିତ ଅବଧିମାନ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟାଏ ଛନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ସେଇ ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସୁବିଧା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ
ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ସମୟ ବା କାଳକୁ ବର୍ଷ, ମାସ, ସପ୍ତାହ, ଦିନ, ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଛନ୍ଦଟିକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାତ୍ର ତାହାର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, କାରଣ ତାହା ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱଗତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସେହି ଛନ୍ଦଟି ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥାଏ। ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଅଗ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ନାନା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଷୟରେ ଆମର ଚେତନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁସରଣ କରି ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ ଗତିର, କେତେବେଳେ ବାଧା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ସହାୟତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହେ। ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ମନୋଯୋଗୀ ରହିପାରେ ତେବେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଯେ ତାର ନିଜ ଛନ୍ଦଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାରି ଜୀବନର ଏକ ଛନ୍ଦ। ତା ପ୍ରତିବେଶୀର ଛନ୍ଦର ସହିତ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଋତୁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତା ମୋଟାମୋଟି ବେଶ ନିୟମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଋତୁଚକ୍ର ରହିଥାଏ। ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଆପଣାର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଥାଇ ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବେଶ ସଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଏହିପରି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରହିଛି, ଦିନଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତୋଟି ଘଡ଼ି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିନ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ମାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଗଭୀର ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ଯେ ଏକ ଅମୋଘ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଦାପି ଘଟେ ନାହିଁ। ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥାଏ ତେବେ ଭାରି ସହଜରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର କେବଳ ଏକ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଅପସାରିତ ବି କରାଦେଇ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ତାହା ସହାୟକ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ସିଏ ଋତୁଚକ୍ର ହଉ, ମଣିଷର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ସକାଳୁ ଫୁଲଟେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବରଫ ଦେଶ ସେଠି ସେଇ ଗଛଟି ଯଦି ଲଗାଯାଏ ସେଠି ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାକି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ନିଜକୁ ଜାକି ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଋତୁଚକ୍ର 6ଟି ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସେ, ଧୀରେ 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 ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଉଠାଣି ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଗଡ଼ାଣି ଆସେ, କେତେବେଳେ ବାଧାମାନ ବି ଆସେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ନିବେଇବାକୁ ପଡେ। ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଛନ୍ଦ ରହିଥିବାର ଏଇ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛନ୍ଦର ନାନା ଛେଦ ଓ ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଛି। ତାରି ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଘଟଣା ମାନ ଘଟେ। ସେ ଘଟଣା ଭିତରେ ସେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଛନ୍ଦ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ନା, କାରଣ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ମିଶ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଜୀବନର ଛନ୍ଦ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ସେଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ମିଶିକିରି ରହିଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ।
ଏଇ ଯଦି ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଗର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଯେ ମା ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା? ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଛନ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି ବା ସମୟର ଯୋଉ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବା? ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଗର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳରେ, ଦିନଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ତୁମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଧ ହେଉଛି, ତେବେ এই କାର୍ଯ୍ୟଟି সেই ସମୟରେ କରି ତୁମେ ସେ ଛନ୍ଦଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉ ନା ପରିବେଶଟି କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆଉ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟ, ଏ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ପରିବେଶଟି ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଗ ମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ତୁମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷିତ ସହଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ତାହାର କଦାପି ଦାସ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ମାତ୍ର ଏହା କିପରି ଏକ ଅବସମ୍ଭାବୀରେ ଆଦୌ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମୟଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସହାୟକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ରତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବିଷୟ। ମନେ କରାଯାଉ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ବା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦୈବାତ ସେ 5ଟା ବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସମୟର ସେ ସମୟଟା ଅଲଗାକୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଗଲା ବା ତମେ ଶୋଇ ପଇଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ମାନେ ଚାଲିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତୁମେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ନୁହେଁ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାନା ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କେତେକ ସମୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ସାଧନାରେ ଅଧିକ ବାଧାମାନ ଆସେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କେତେକ ସମୟ ବି ରହେ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କର। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଭିତରେ ଚାଲୁଛେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥରେ ଚାଲୁଛେ, ପ୍ରଥମତଃ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇ କଥାଟିକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କୌଣସି କାରଣ ନେଇକରି ଆସିଲେ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକରି ଆସିଛେ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛେ, ସେ କାମଟି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିଲେ ସେ କଥା, ମାଙ୍କର କଥାଟି ବା ବାକ୍ୟଟିଏ ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ଏହା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହୁ, ମା ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଂସନ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆସୁଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏମିତି କହିବା ଚାଲେ, କହିବା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ବା ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମା ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ପଥରେ ଆସିଗଲି, ତାପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କଥା କହୁଛି, ଆଉ ସେମିତି ଘଟଣାଟା ଘଟୁନି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସିନା ଘଟୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଯାଇପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନୁ? ଆମେ ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ପାକଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ମା ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ନ ହଉଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁଛେ, ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି ହତାଶ ଲାଗିବ। ଏ ବିଫଳ ହେବା ପଛପଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଏ କାମଟାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କାମଟା ହେଇପାରୁନି, ତା ଅର୍ଥ ନହବାଟା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହୁଏତ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ବିପଦ ଲୁଚି ଥାଇପାରେ, ମତେ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ବୋଧଟା ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ।
ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। ଆମ କଥା ପୂରଣ ହଉନି ଏ ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ବି ରହିବନି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କଥା ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ମନେ କରାଯାଉ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ବା LKG ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ସେ ଆଗ ଅମଙ୍ଗ ହବ। ସେ କହିବ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ତା ଯିଏ ପାଠ ପଢଉଥିବେ ଯୋଉ ଗୁରୁଜୀ ବା ଗୁରୁମା, ଆରେ ଏଇଠି ବସ, ସଚିଆର ବେଞ୍ଚ ପଡିଛି ଏଇଠି ବସ। ନା ନା ମୁଁ ଏଠି ବସିବିନି, ମୁଁ ମୋ ବୋଉ କତିରେ ବସିବି ବା ମା ପାଖରେ ବସିବି। ସିଏ ମନା କରିବେନି, ହଉ ତୁ ବସ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ମୋ ମା ଏଇଠି ବସିବ, ହଉ ବସୁ। ତା କଥା ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହିବ ମତେ ସେଇ କଲମଟା ଦିଅ, ସେଇ ରଙ୍ଗଟା ଦିଅ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମା ବା ଗୁରୁଜୀ ଦେବେ। ସିଏ ବି ନବ, ତାର ଗାରେଇବ, ସେଥିରେ ବି କିଛି କହିବେନି। ଯେମିତି ମାନେ ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମତେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବ, ତାକୁ ସ୍କୁଲଟା ମାନେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ପାଠ ପଢା ଜାଗାରେ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଲାଗିବ ଖେଳ ପଡିଆ ଭଳିଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେଠିକି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଘରେ ମତେ ସକାଳୁ ଉଠାପକା କରିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ନେଇକି ଚାଲ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ। ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଆସିବା କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ତାକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ କିଛି ପୂରଣ କରାଯାଉଥିବ, କିଛି ପୂରଣ କରାଯିବନି। ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଗାରେ ନା, ଏମିତି ଗାରେଇଲେ ଭଲ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟ ବତେ। ଠିକ ସେମିତି ମା ଆମର ସେଇ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ବୁଝନ୍ତି, ଶାସନ ବି କରନ୍ତି। ଏକଥାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କର, ତୁମକୁ ତାହା ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥାଅ ବା ଏପରି କିଛି ତୁମ ଆଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏକାବେଳକେ ଅଟକେଇ ରଖିଦେବ ବୋଲି ବୋଧ ବି ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଳାପ ନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ଆସି କହିବ, ହଁ ଠିକ ସେଇ ସମୟଟି ହିଁ ଏପରି ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଏପରି ହେଇଛି। ସମୟଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବା ଯାହା ପାରୁଥିବ କରିବ, ମାତ୍ର କଦାପି ହତୋତ୍ସାହିତ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହଉନି ବୋଲି କଦାପି କହିବନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହବାନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରୁହେ ବା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ଦେଉ ଆମେ। ମନେ କରାଯାଉ ମତେ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ତତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତମର ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ବି ଆସିପାରୁନି, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ରହୁନି, ନା 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 ସେ ବୋଧେ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିକିରି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମର ଗାଇଡ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ। ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆମ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଆମ ସାଧନାର ଯୋଉ ଦନ୍ତୁରିତ ପଥ, ଯୋଉ କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଯେମିତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯଦି ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଆମର ସେ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସାଧନାର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ମୁଁ ଥରେ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢୁଥିଲି, ଉପନ୍ୟାସରେ ଥିଲା, ଉପନ୍ୟାସଟି ହଉଥିଲା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଧୋବା ତୁଠ। ଧୋବା ତୁଠ ମାନେ ସପ୍ତାହକର ମଇଳା ଲୁଗା ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଆଣିବ, ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଥିବ, ସେଥିରେ କିଛି ସୋଢା ପକେଇଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ସିଝେଇବ, ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟା ଥବ, ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଟା ପକେଇଥିବ, ସେ ପଟାରେ ତାକୁ କାଚିବ, କାଚି ସାରି ଧୋଇବ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ, ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ନେଇକରି ପୁଣି 4ଟା ବା ଅପରାହ୍ନରେ ତାକୁ ଫେରେଇବ। ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର କଥା, ଆମ ସାଧନାର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ କେବଳ ପାଠଚକ୍ର, ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଧୋବା ତୁଠ,
जोटी अपरिष्कार जिनिस आसिकरी परिष्कार होइकरी फेरे। तेणु आम सप्ताहक भितर जो जो मानसिक स्तर जो अलिया गुड़िए विभिन्न चिंतार जो अलिया लगी रही थाए ताकू परिष्कार करने पाठचक्र जो आम उपस्थित हो माँ बही पढ़ू बा पाठशाला जोग दौ से आम भितर कौ कौ त्रुटि विच्युति गुड़िक अच्छी मोर कौन करते कौन हो पारता से कथा आम भल भाव अनुभव करूँ। तेणु नियमित पाठचक्र जोग देले धीरे धीरे आमे आमको चिन्ह पारिबा। अलगा क्या चिन्हवा आमर एत गुरुत्वपूर्ण नुह। आमे आमको चिन्हवा आमको निजको आविष्कार करवा एटा होची आम पाठचक्र मूल लक्ष्य। स्पष्टतः तुम आउ गोटे कथा मध्य पदक्षेप ग्रहण करि पारिबो एपरि भाव सतर्कमूलक अवस्था व्यवस्था अवलंबन करिवो जे अंतर्गत सतर्कमूलक व्यवस्था गुड़िक ए बाह्य सतर्कमूलक व्यवस्था गुड़िक द्वारा कौन प्रकार प्रभावित हो नथिबो या अनेक परे जे घटिबो। तुमे निज साधनार सचेतन कर्ता रूपे प्रतिष्ठित हो सारिबा परे जे घटिबो तापरे जाई आसीबो। माँ ज्ञान और पूर्णतार कोमल कमल कहले कौन बुझा जाए? ज्ञान और पूर्णतार कमल तमे कौन जानिबा को चाहुच कौन कहल? तुमे विभिन्न चक्र गुड़िक विषय शुणुच नुहे कि ये चक्र गुड़िक साधारणतः गोटे गोटे कमल रूपे वर्णना कराई। एगुड़िक प्रथमे बुझी रही था व्यक्तिर आध्यात्मिक अग्रगति संगे संगे क्रमशः से उन्मोचित होती। ज्ञानर कमल होची सहस्रास्त्र नलिनी को नुहे हाँ यार स्थान मस्तक क्षेत्र सर्वशेष चक्र मनुष्य शरीर अतीत ही रही चक्र गुड़िकर आहुरी ऊर्धरे ताले पूर्णतार चक्र कौन ताहा से ज्ञान रूपी कमल प्रस्फुटित होता सहस्र दल पद्म ये सर्वोच्च ही रही पूर्णता पूर्णता कहले तुम जो पूर्णता को बुझुच या तारी ऊपर ही निर्भर करिवो। शाश्वत ज्ञान एवं शाश्वत परिपूर्णतार कमलटी गोटे कढ़ रूपे आम भितर बुझी रही। आम भितर जो ज्ञानटी अच्छी ताहा प्रस्फुटित हेइनी। आमे साधना जितेबाला जारी रखिबा धीरे धीरे आम भितर से जो कमलटी अच्छी बा ज्ञानर परिपूर्णतार कमलटी अच्छी बा फूलटी अच्छी पद्मटी ताहा धीरे धीरे प्रस्फुटित बा आरंभ करिवो। मस्तकरु आहुरी ऊर्ध्वरे मध्य रही साधारणतः तारी उल्लेख करा जाई नहीं। साधारणतः क्रमटी अनुसार एटी सर्वशेष रे जाई उन्मोचित हुए। मु साधारण क्रमटी अनुसार बोली कहली कारण केतेक क्षेत्र में अन्य प्रकार मध्य घटे। आग ऊर्ध्वस्त गुड़िक खोलिबा परे निम्न चक्र गुड़िक खोले। साधारण क्रमटी अनुसार जेतेबेले आमे कुंडलिनी जागृत होगा विषय आलोचना करूँ शक्तिर केन्द्रटी ताहा सते अबा ऊपर को जीवारे लगी थाए। से प्रक्रिया रे तदनुरूप चक्र गुड़िक जागृत होती से चक्र सभा शेष को आसी पहुंचे। ये कथाटी घटिले अर्थात शक्ति जाई सेठारे पहुंचले वस्तुतः शक्तिर उत्तरण क्रम ताहाको पूर्णतार निदर्शन बोली स्वीकार करा जाए। मोर मन होउची मु आगुर मध्य तुम मानक ये चक्र गुड़िक विषय कही प्रत्येक चक्र कहार सूचना दियंती से कथा मध्य तुमको कही। परवर्ती प्रश्न एठारे लेखा है जहाँ अंतर्निहित ज्ञान रूपे आगुर ही प्रच्छन्न ही रही नाही आम एपरी कौन वस्तु को मन को शिखई पारिबानी। यार कौन एपरी अर्थ हम जे जहाँ भीतर कौन ज्ञान लुकायित ही रही नाही से केबे हेले ना सेमती नुहे। ताहार अर्थ होउची जे जावतीय वस्तु अंतर्हित ही मनुष्य रूपी उपादान मध्य अवस्थित अच्छी। अवश्य व्यक्ति मानकर विभिन्नता अनुसार संपृक्त संगठनटी भिन्न भिन्न ही रही थाए। जागरणर मात्रा अर्थात अनुस्पंदन सामर्थ्य मध्य भिन्न ही रही। एहारी फल व्यक्ति मानकर संभावना क्षेत्र में पार्थक्य परिलक्षित हुए। मर्मर्थ प्रत्येक सत्ता मध्य विश्वर जावतीय संभावना निहित होकर रही। व्यक्ति केते दूर से गुड़िकर विकास घटेबा को समर्थ हुए आम यह व्यक्ति एवं विकास क्षेत्र में से हासिल कर मात्रार भूमि रे प्रतिष्ठित एक सोपान क्रम बोली कहा जाय। समस्त भितर से ज्ञान अच्छी किंतु समस्ते से ज्ञानर सानिध्य पाती नहीं।
କାହିଁକି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସାଧନାରେ ଯିଏ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଥାଏ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷର ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ। କାଲି ମୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଦେଖୁଛୁ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନର ଜଗତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଜଗତ ଅଛି, ଯୋଉ ଜଗତକୁ ଆମର ଏତେ ଯାତାୟାତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଜଗତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଶରୀର ଜଗତ ଅଛି, ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଜଗତ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଜଗତ ଅଛି। ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏ ଜଗତ କଣ ସତରେ ଅଛି ସବୁ? ନା ହଁ ଅଛି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଜଗତ ଅଛି। ମନେ କରାଯାଉ ତମର ଗୋଟେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ଉଠା ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଟୋ ଉଠା ସରିଲା ପରେ ସେ ଫଟୋ ଭିତରେ ଆପଣ ମନକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ୟା ଫଟୋ ତ ଉଠି ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠି ପାରିଲିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ପ୍ରାଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗୁପିତ ହୋଇଅଛି, ଗୋପନରେ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରକୁ ଯିବେ ବା ସେଇ ସାଧନା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦୂର ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଥିବା ମାତ୍ରାର ଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସୋପାନ କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା ଲାଗି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବଳରେ ତାର ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଏକ ସୋପାନ କ୍ରମ ବୋଲି ନ କହି ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୋପାନ କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଏଇଠି ବଇଛେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭୂମି ଯୋଉଠି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସତ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ୟା ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ନା ଶକ୍ତି। ଆମେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ବା ଶକ୍ତିର କେମିତି ଖେଳ ହୁଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଗୁଡାକୁ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରେ। ମନେକର ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବି ତମେ ହସିଲ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସି ପାରିବ? ହସି ପାରିବନି। କାହିଁକି ହସି ପାରିବନି? ନା ସେଇ ହସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୂମିଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାଏ, ଫଳରେ ତା ଓଠକୁ ହସ ଆସିବନି। ମୁଁ ଜଣକୁ କହିବି ତମେ ରାଗିଲ, ସେ ରାଗିପାରେ ନା। କାହିଁକି ରାଗିପାରେ ନା? ନା ରାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୂମି ବା କ୍ରୋଧ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୂମି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି କି ଜାଣି ବି ପାରିବାନି। ତ ତାରି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଏକ ସୋପାନ କ୍ରମ ବୋଲି ନ କହିଲେ ଉପଲବ୍ଧି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୋପାନ କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ସତ୍ତା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଘଟାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଏକ ଅଧିକା ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହିସାବରେ ଘଟେ। ମାତ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗକୁ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥାନ କରୁନଥାନ୍ତେ ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସଚେତନ ହେଇନୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ଆତ୍ମାର ଆବରଣ ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଆବରଣ ପୁଣି କଣ? ହଁ,
ଏହାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଏହାକୁ ତଥାପି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ବା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି ଯାହାକି ଫୁଲର କଢ଼ିଟିକୁ ବୁଜିକି ରଖେ, କଢ଼ ବା ଫୁଲଟିକୁ ସତରେ ପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ତୁଳନା ପଦ୍ମର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା କିଛି ଆତ୍ମାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖେ ତାହାକୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାରୁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ। ସେଇଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଞ୍ଜିର ପରି ଛିଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିବା ଫାଶଟିକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଧୀର ଭାବରେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଆତ୍ମା ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଲିପ୍ତତା ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଏଇଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମା ପାଠକରେ, ସେଇ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନର ପଥରେ ରହିଥିବା ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଫୁଲଟି ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଆମ ଜୀବନର ମାନେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତିରୋଧ ରହୁଛି। ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମନର କ'ଣ ବିକୃତି ଅଛି, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ତାକୁ ସେ ପଥରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରିତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ସାଧନାର କାମ ହେଉଛି ତାହା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନରୁ ପ୍ରାଣରୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶରୀରର ଯୋଉ ଜଡ଼ତା ଅଛି, ଯୋଉଟା ମା ବହିରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରନ୍ଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମନରୁ ପ୍ରାଣରୁ ଶରୀରରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ତାଟି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନାନା ପ୍ରତିଭାସ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା କଥା, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ କିଳିକି ରଖନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିପିକି ଧରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଆମ ଶରୀରରେ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଯେମିତି ବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ କିଳିକି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଚିପିକି ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ତ? ଏଠାରେ କେହି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ହେଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଚିରନ୍ତନ ବେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଚଳିତ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ରଟି ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି। ଏହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରକେ କଦାପି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହିପରି ହବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ କେଜାଣି ବା ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କରିନାହୁଁ, ସେ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆରଥରକୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣୀର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ତ ସମୟ ଏ ଆସିଲାଣି, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ କିଏ? ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସକାଶେ ଅବଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଯଦି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଅଧିକ ସତ୍ୱର ଭାବରେ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ବାଟଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଉଥିବ। ଏପରିକି
ଏ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆରଥରକ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ 19 ଅକ୍ଟୋବର 1955ର 480 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।